Good morning, students. Welcome back to our class. In previous class, we learned what is a time series data, time series analysis, and the components of time series data. Time series data is the data which is arranged in a chronological order. And which are the components of time series? There are 4 components. That is, first one is secular trend or long-term variations or simply trend. Then second one is cyclical variation. Third one is seasonal variation. Fourth one is irregular variations. And in previous class we discussed all about this. Today I'm going to take how to measure the trend. Here trend implies secular trend or simply the long-term trend. In this method, we are taking only the long-term changes that occur in a time series data. And we are not bothering about the changes or variations that take place in short-term period. That is, it measures long-term changes occurring in a time series, not bothering about short-term changes or variations. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ലോങ് ടേമിലുള്ള ചേഞ്ചസിനെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല? We are not considering or not bothering about the short-term variations or changes that take place in a time series data. There are 4 methods for measuring the trend. First method is graphic method. Second one is semi-average method. Third one is method of moving averages. And the last one is method of least squares. In your syllabus, you have to study only 2 types of measures. That is, method of moving average and method of least squares. In this year, you are going to study about the 2 types of measurement of trend. That is, method of moving averages and method of least squares. Today I am discussing about method of moving averages. Let's see what is the method of moving averages. Moving averages are series of arithmetic means calculated successively by taking a specified number m of values at a time, each time including the next value in the series and dropping the first value. ഈ മൂവിങ് ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആണ്. അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ. നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പറിലുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് എം എന്ന് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈച്ച് ടൈം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ സീരീസ്. നമ്മളിപ്പം എം വാല്യൂസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എം വാല്യൂസ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ മൂവിങ് ആവറേജ് കാണും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൂവിങ് ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഡ്രോപ്പിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈമത്തെ മൂവിങ് ആവറേജ് നമ്മൾ കാണും. ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. The process is continued until all the values are exhausted. These averages, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ averages are called moving averages. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മൂവിങ് ആവറേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? As the process of taking averages, it is a process of taking averages goes on moving. അല്ലെ, മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂവിങ് ആവറേജ് കാണും, പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു മൂവിങ് ആവറേജ് കാണും. സോ ദ ഡാറ്റ എവിടെ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ എന്താണ് മൂവിങ് ആവറേജ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്. സോ ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ്
എന്താണ് ആ ഡാറ്റ ബിഗിനിങ് തൊട്ടിട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ബിഗിനിങ് തൊട്ടിട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ വരെ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു? മൂവിങ് ആവറേജ്. സോ ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് മൂവിങ് ആവറേജ്. The value m is called the period of moving averages. ഈ m എന്നുള്ള പീരീഡ് നമ്മൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് മൂവിങ് ആവറേജ് കാണേണ്ടത് ആ ഇയറിന് നമ്മൾ m എന്ന് കൊടുക്കും. ആ എമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് മൂവിങ് ആവറേജസ്. ഈ ആവറേജസ് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ തുടങ്ങിയിട്ട് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ averages are moving. So we called this process as moving average or method of moving average. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് കാണുന്നത് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർവെൽസ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക? മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ 3 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്റെ നേരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക? നമ്മളെ ഈ മൂവിങ് ആവറേജ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് 3 എടുക്കുമ്പോൾ ഓഡ് കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമാണ്, മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പീരീഡ് എം ഈവൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? വി വിൽ ടേക്ക് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ മിഡിൽ 2 അല്ലെ. 4 ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യും? മൂവിങ് ആവറേജ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂവിങ് ആവറേജ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ദീസ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ സെന്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ? സെന്ററിങ്. ദാറ്റ് വാല്യൂസ് ആർ കോൾഡ് that process are called centering. But if the period of moving average is odd, the average is placed against the mid value of the time interval it covers, and if the period is even, it is placed between the middle values of the time interval it covers. The latter case, moving average does not coincide with an original time period. In such cases, the moving average is to be centered. The moving average should be centered. Centering is done by taking the AM of 2 consecutive moving and place the average at the center of 2 averages. ഇവിടെ ഒരു ആവറേജ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്യുക, ഈ ആവറേജ് ഇല്ല. സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്, സോറി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ പ്ലേസിംഗ് ദ ആവറേജ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ഇയർ അല്ല, ഒരു ഇയറിന്റെ നേരെ നമ്മൾ ആക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സെന്ററിങ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട, ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഈ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് 3 ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് ആണ് അല്ലെ. കാൽക്കുലേറ്റ് 3 ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മിസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? എം എന്നുള്ള ആ പീരീഡ്, മൂവിങ് ആവറേജിന്റെ പീരീഡ് നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? എം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ എം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ 3 അല്ലെ, 3 ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത്. സോ വി ടേക്ക് എം ഈക്വൽ ടു 3. പിന്നെ നമ്മളെ ഡാറ്റ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇയറിൽ 1991 5 സെയിൽസ് 5 ചെയ്തു, 92 3, 93 2, 94 1, 1995 5. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൂവിങ് ആവറേജ് കാണാം? മൂവിങ് ആവറേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം എടുക്കേണ്ടി വരും? ടൈം ഇന്റർവെല്ല് 3 എണ്ണത്തിന്റെ സെയിൽസ് എടുക്കും. 5 + 3 + 2 ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൂവിങ് ടോട്ടൽ കിട്ടും. മൂവിങ് ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവറേജ് കാണുക? മൂവിങ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര? 1 2 3. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂവിങ് ആവറേജ് കിട്ടും അല്ലെ. മൂവിങ് ആവറേജ് കിട്ടും. അപ്പൊ 5 + 3 + 2. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂവിങ് ആവറേജ് എവിടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക? ഈ 3ന്റെ നേരെ. വി ആർ പ്ലേസിംഗ് ദ മൂവിങ് ആവറേജ് എവിടെയാണ്? മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ. ഈ 3ന്റെ നേരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക? നമുക്ക് കിട്ടിയ ആവറേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്.
That process is called centering. Then നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ലീവ് ചെയ്യും. സോ ഇഗ്നോർ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ 5 അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ ഏതാ ഫസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? 5 എന്നുള്ള ആ ടേം 5 എന്നുള്ള സെയിൽസ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. Then we are taking 3 plus 2 plus 1. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മൂവിങ് ആവറേജ് കണ്ടിട്ട് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക? 1993 ഈ സെന്ററിൽ 2ന്റെ നേരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക? മൂവിങ് ആവറേജ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? പിന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ലീവ് ചെയ്യും? 3നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് 2 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 5ന്റെ മൂവിങ് ആവറേജ് കാണും. We are finding the average. Then we are placing it in the center of this interval. That is 2, 1, 5 in the center നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. 1 in 1994 നേരെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും അല്ലെ, മൂവിങ് ആവറേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇത് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലൊന്നും എഴുതേണ്ട, ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്താം. ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. This is the calculate the trend values from the following data using 3 yearly moving averages. അപ്പം ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രൈസ് ഇൻ റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയർ 1985 14, 1986 12, 1987 11, and in 1988 9, 1989 10, 1990 15, 1991 16, and in 1992 the price was 12. ഇതാണ് നമ്മളെ ഡാറ്റ. നമ്മളോട് എന്താണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മൂവിങ് ആവറേജ്. അപ്പൊ 3 ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ചൂസ് m equal to 3 അല്ലെ, m equal to 3 എന്നിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാണാം. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂവിങ് ടോട്ടൽ കാണും അല്ലെ. മൂവിങ് ടോട്ടൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 14 പ്ലസ് 12 പ്ലസ് 11 ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൂവിങ് ടോട്ടൽ കിട്ടും. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സെന്റർ മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതായത് 14, 12, 11 സെന്റർ മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എവിടെ വരിക? 12ന്റെ നേരെ, ദാറ്റ് ഈസ് 37. 1986ന്റെ നേരെ 37. 1986 12 വന്ന്, അപ്പൊ ആ സെന്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യും? 37 എന്നുള്ളത് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പറഞ്ഞേ? ഈ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യാ? ലീവ് ചെയ്യാ. എന്നിട്ട് നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളത് കാണുക. ദാറ്റ് ഈസ് 12 പ്ലസ് 11 പ്ലസ് 9 കാണും. അതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്ര? 32 എന്ന് കിട്ടും. 32 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? പിന്നെ നമ്മൾ ഈ 12നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് 11 പ്ലസ് 9 പ്ലസ് 10 കാണും. എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 9ന്റെ നേരെ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ. അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. എവിടെ വരെ? 15 പ്ലസ് 16 പ്ലസ് 12. എന്നിട്ട് 16ന്റെ നേരെ നമ്മൾ എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യും? 43 പ്ലേസ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ദ ഈ തേർഡ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് മൂവിങ് ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട്. ഇനി ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണുക? വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ ആവറേജ്. നമുക്ക് 3 ഇയർലി ആവറേജ് ആണ്, മൂവിങ് ആവറേജ് ആണ് കാട്ടപ്പോ സം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? സം ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സം ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി? 37. ഇവിടുത്തെ മൂവിങ് ടോട്ടൽ 37 ആണ്. അപ്പൊ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 3 എണ്ണം. അപ്പൊ 36 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ദാറ്റ് ഈസ് 12.3. സെക്കൻഡ് വണ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? 10.7. എങ്ങനെ കിട്ടി? 32 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. Third one 30 divided by 3 that is equal to 10, and 34 divided by 3 11.3 എന്ന് കിട്ടും. 41ന്റെ നേരെ മൂവിങ് ആവറേജ് എന്താ കിട്ടുക? 41 divided by 3 13.6, and the last one is 43 divided by 3 that is 14.3. അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് ഓഡ് കേസിന്റെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മോർ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം വിത്ത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് മൂവിങ് ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണാന്ന്. ഇത് ഓഡ് നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈവൺ എങ്ങനെയാണ് കാണാമെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഹോംവർക്ക് അസൈൻമെന്റ് തരും, അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ watching this video and study well. Okay, bye.